सत श्री अकाल सारे बच्चों ਨੂੰ भी एक बार फिर तुहाडे सामने लेके आए हैं नवा टॉपिक रीजनिंग दा ब्लड रिलेशन। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाब स्टडी ग्रुप पंजाब दा नंबर 1 चैनल ते उत्ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तुसी देख के अचंभित हो रहे होंगे कि सर दी अज फोटो नहीं आ रही है ना। क्योंकि अज टॉपिक ही कुछ इहो जिहा जिहदे विच मैनूं थां बहुत चाहिदा है, ते इस करके मैं मेरी फोटो नूं नैगलैक्ट करता। हाँ जी इंद्रजीत जी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। समनदीप कौर सत श्री अकाल जी। दीप गगन सत श्री अकाल। कुलदीप सिंह मानसी इंसा राम राम। रसदीप चहल हैलो। परविंदर जी हैलो। फटाफट भी सारे जने लाइव आ जाओ भी जल्दी जल्दी। खुशवीर सिद्धू जी सत श्री अकाल। अज का सैशन अपना इन्ना जबरदस्त होने वाला है ना, तुसी जान लगे मैनू जरूर कह के जाओगे कि सर ब्लड रिलेशन एक एक चीज़ समझ में आ गई मैनू, क्योंकि इहो जिहा प्लेटफॉर्म तैयार किया है तुहाडे वास्ते कि तुसी ओनू भुल भी नहीं सकते। संदीप गेमर जी सत श्री अकाल। जल्दी जल्दी सारे जने लाइव आ जाओ भी, ताकि फटाफट आप स्टार्ट कर सकी अज का सैशन। तुसी समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक अपना ब्लड रिलेशन है। सामने एक बहुत सोहनी जी फैमिली तैयार की है आप एक, है ना, एक सोहनी जी फैमिली है जिहदे विच देखो आ दो बच्चे ने, देखो ध्यान नाल, है ना, आ भी दो बच्चे ने, है ना। उस तो बाद विच देखो ध्यान नाल ये थोड़े जे युवा परसन ने, है ना। और फिर आप गल करिए देखो थोड़े जे बुढ़े लोग ने। तो फैमिली दे विच भी तो यही कुछ होंदा है ना, छोटे बच्चे भी होंदे ने, वड्डे भी होंदे ने, उस तो भी वड्डे होंदे ने, है ना। ये सारियां चीज़ां अज आपां सिखांगे कि केड़ी केड़ी कंडीशन ते केड़ी केड़ी कंडीशन लगदी है। आ देखो ब्रदर होंदा है अपना, है ना, मैं भी हुन्ना वा, सिस्टर हैगे अपने, डैड मॉम, है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आंटी अंकल कज़न, ये सारे अपने ब्लड रिलेशन के हिस्से है। सो फटाफट सारे जने जुड़ जाओ, फिर आप स्टार्ट करिए क्लास नूं। इंद्रजीत संधावा जी होमवर्क, चलो होमवर्क वैसे मैं मेरे को अपने क्वेश्चन नहीं गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा लास्ट, ठीक है ना। बच्चे बहुत घट जुड़े ने, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। सत श्री अकाल जी गौरव फैजर। चलो जी स्टार्ट करते हैं आप आज का सैशन। रेडी हो सारे जने? फटाफट थंब दे नाल निशान ला दो, फटाफट थंब दे नाल निशान ला दो कि असी रेडी हाँ बिल्कुल। रेडी रेडी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तुहाडे सामने देखो एक छोटा जा पेड़ बन के आया है ना। इस छोटे जे पेड़ दे विच देखो ध्यान नाल, आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अपनी फैमिली दे विच एक ब्रदर हुंदा है, दो ब्रदर भी हो सकते ने, अपने चाचे तायां दे मुंडे कुड़ियां हो सकते ने, है ना, अपने चाचे ताए हो सकते ने, मामा मासड़ हो सकते ने, अपनी मासियां हो सकदियां ने, भूआं हो सकदियां ने, इस करके आंटियां, आपां तां आप तां हैगे ही हैगे आ, अपनी भैणां हो सकदियां ने, है ना, मम्मी अते पापा हो सकते ने, साडे दादा जी जिन्ने भी हैगे ने, है ना, दादा ते दादी ये भी हो सकते हैं।
अच्छा फैजर दा मतलब फिरोजपुर है। ओके ठीक है भाई, ਆਪਾਂ ਨੂੰ इन्नी शॉर्ट लैंग्वेज नहीं पता, कोई गल नहीं। चलो जी स्टार्ट करते हैं आप सैशन नूं। सब तो पहला आप स्टार्ट करांगे बेसिक तो। देखो सारे जने दिल थाम के बह जाना और किसी ने भी इधर उधर हिलना नहीं। सारे जणिਆਂ ने इस स्क्रीन ते ही ध्यान देना है बस। सब तो पहला ब्लड रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखनी है गाइज, वो याद रखनी है आ एक स्टैप पीढ़ी जिन्हों आप कह दिंने आ रिलेशन। की कह दिंने आप रिलेशन, ये आपां नूं ध्यान रखना है। यानी इनू आप कह दिंने आ फैमिली ट्री। की कह दिंने आ फैमिली ट्री। ठीक है जी। फैमिली ट्री दे विच देखो ध्यान नाल, ये अपनी पहली जनरेशन, उस तो उपर आएगी अपनी दूजी जनरेशन, उस तो उपर आएगी अपनी तीजी जनरेशन और उस तो उपर आएगी अपनी चौथी जनरेशन, उस तो उपर आएगी पंजवीं। लेकिन पेपर दे विच मैक्सिमम 1 2 3 या 4 पीढ़ियां दे विचों ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लीयर। हुण तुसीं सारे जणां ने ध्यान रखना जिहड़ी मैं चीज़ दस रहा। तुसीं ये गल ध्यान रखनी है कि आई एम दी बेस्ट, है ना। आप सारे आपदे आप च बेस्ट है ना, इस करके पहले नंबर ते तां आपां ही बैठांगे। भाव कि इत्थे कौन बैठेगा, मैं, यानी आई, मैं आप बैठांगा इत्थे, यानी तुसी बैठोगे इत्थे। न्यू जनरेशन इत्थे बैठेगी पहली पीढ़ी दे उत्ते। क्लीयर। पहली पीढ़ी ते मैं बह गया। हुण जे मैं बह गया तो नैचुरल जी गल आ, मेरे जिहड़े ब्रदर एंड सिस्टर ने वो भी तां उसी पीढ़ी च बैठणगे। यस और नो। मेरे जिहड़े ब्रदर एंड सिस्टर ने वो भी तां उसी पीढ़ी दे विच बहणगे। इज दैट क्लीयर। भी अगर मैं जे पहली पीढ़ी दे विच आ तो नैचुरल जी गल आ, मैं आ तो मेरे ब्रदर सिस्टर भी पहली पीढ़ी दे विच ही ने। हुण थोड़ा जिहा उपर चलदे आ। आ लो जी उपर चले गए आप। थोड़ा जिहा उपर गए तो अपने तो वड्डे बंदे होणगे ना। अपने तो वड्डे बंदे कौन हुंदे ने, अपने माँ प्यो, जिन्हों आप कह दिंने आ माता अते पिता। माता अते पिता या आप पेरेंट्स कह दिंने आ। यस और नो, पेरेंट्स कह दिंने आ। हुण नैचुरल जी गल आ, जे आ इन्हां दी पीढ़ी है, मतलब जे इन्हां दी जनरेशन है, तो नैचुरल जी गल है इन्हां दी जनरेशन का मतलब है कि इन्हां दे भैन भरा इत्थे होणगे, यानी ब्रदर एंड सिस्टर। आ लो जी, मतलब जिथे मैं आ उत्थे मेरे ब्रदर सिस्टर, जिथे मेरे माँ प्यो आ उत्थे उन्हां दे ब्रदर सिस्टर। हुण थोड़ा जिहा होर उपर चलदे आ। होर उपर जावांगे तो नैचुरल जी गल आ उन्हां तो वड्डे मेरे माता पिता दे पेरेंट्स होणगे कि नहीं होणगे, उन्हां तो वड्डे। उन्हां तो वड्डे जे मेरे माता पिता दे पेरेंट्स होणगे तो मेरे की लगणगे, मेरे दादा दादी नाना नानी लगणगे। आ लो जी, दादा दादी नाना नानी। इज दैट क्लीयर। ये भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ਵਿੱਚ आ गया होएगा बहुत ही ਵਧੀਆ तरीके नाल, बहुत ही ਵਧੀਆ तरीके नाल समझ आ गया होएगा। हुण नैचुरल जी गल है, जिथे मैं सी उत्थे मेरे ब्रदर सिस्टर, जिथे मेरे मम्मी डैडी सी उत्थे मेरे उन्हां दे ब्रदर सिस्टर, ते जिथे दादा दादी नाना नानी होणगे उत्थे उन्हां दे ब्रदर सिस्टर। पीढ़ी तां उन्हां दी चलेगी ना फिर वो वाली। आपां कहंदे नहीं अज साडी पीढ़ी चल रही है, कल नूं नवीं पीढ़ी आएगी, तो नवीं पीढ़ी आएगी तो वो उन्हां दी होएगी, अपनी पीढ़ी दे विच रहणगे गल्लां। हुण चौथी पीढ़ी ते आउणे आ। चौथी पीढ़ी ते मेरे दादा दादी अते नाना नानी दे पेरेंट्स, यानी मेरे की लगणगे, पड़दादा पड़दादी। पड़दादा पड़दादी या आपां कह दिंने आ पड़नाना पड़नानी कह दिंने आ। उत्थे उन्हां दे की होणगे, ब्रदर सिस्टर। हुण मैनूं सारे जणे दसो कि इन्नी चीज़ समझ आई तुहानूं कि पहली पीढ़ी आई एम दी बेस्ट, मैं पहली पीढ़ी ते आवांगा, दूजी पीढ़ी ते मेरे माँ प्यो होणगे, तीजी पीढ़ी ते मेरे दादा दादी नाना नानी होणगे और चौथी पीढ़ी ते मेरे पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी होणगे। यानी जे आपां अंग्रेजी च गल करदे हां
अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੰਮੀ ਐਂਡ ਪਾਪਾ, ਹਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਮੰਮੀ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਹਨਾ। ਔਰ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਪੜਨਾਨਾ ਪੜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਗੌਰਵ, ਪਰਵਿੰਦਰ, ਦੀਪ ਗਗਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਪਰਵਿੰਦਰ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਜਸਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਨਾइस। भूपेंद्र सिंह जी, देखो हेल्थ गुड है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज़ थोड़ी जी है क्योंकि सवेर तो लेके शाम तक सारे सबनों टाइम देना पैंदा है। 8-9 घंटे हो जाते हैं, लैक्चर हो जाते हैं, टाइम बहुत। सो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज़ तुहाडे कोल बहुत ही प्रॉपर वे नाल पहुँच रही होएगी। जी ओके, चलो जी। हुण तुहाडे नाल मैं जोड़ी छोटी छोटी गल्लां करनियां वो तुहानूं पता होनी चाहिए ने। देखो, मैं माता पिता नूं पेरेंट्स कहांगा, दादा दादी नाना नानी नूं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कहांगा। उस तो बाद विच ग्रेट ग्रैंडफादर अते ग्रेट ग्रैंड मदर कहांगे, पड़दादा पड़दादी नूं, है ना। दादा दादी मैनूं की कहणगे, पोता, या मेरी भैण नूं की कहणगे, की कहणगे, पोती कहणगे। और पड़दादा पड़दादी पड़नाना ये की कहणगे, नैचुरल जी गल आ, पड़पोता पड़पोती कहणगे। ये सिंपल जी गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਰਦ, ਮੇਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਫੀਮੇਲ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਿਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੂੰਗਾ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਡੱਬਾ ਹੈ ਮਰਦ, ਸਰਕਿਲ ਹੈ ਔਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਡਬਲ ਲਾਈਨ? ਦੇਖੋ, ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰਾ ਭੈਣ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਲੈਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਯਾਨੀ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚੋ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, आज से एक रिश्ते में बंध गए हैं, तो एक रिश्ते वास्ते मैं की लाता, सिंगल लाइन लाती। भी जिथे भी मैं पति पत्नी बनाऊंगा उत्थे सिंगल लाइन लाऊंगा, ध्यान रखना है गल। डबल लाइन कित्थे लाऊंगा, जिथे भरा भैन होणगे। सर्किल बनाऊंगा औरत वास्ते, डब्बा बनाऊंगा मर्द वास्ते। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन आ मैं कदों बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा जदों मैनू एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी ते जाना है। आ देखो,
एक जनरेशन तो मैनू दूजी जनरेशन ते जाना है तो मैनू आ निशान लाना पएगा। ये एक बारी सीखना है, बाद हौली हौली मूँह जबानी सारा कुछ तुसीं आपदे आप करना शुरू कर दूंगे। इनू बोला जाता है रिलेशन। की बोला जाता है? रिलेशन। इज दैट क्लीयर? भी संबंध बनाना है। देखो इन तुसीं सारे जने कॉमन सेंस है, संबंध बनेगा ताई ये कंडीशन आएगी, संबंध बनेगा ताई ये कंडीशन आएगी, संबंध बनेगा ताई ये पीढ़ी बनेगी। अज आपां कहने हैं ना मेरे दादा, तो ये संबंध दे नाल ही ताए ने। इत्थों तक दसो सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया? दो गल्लां दसियां, पीढ़ी का पता होना चाहिए, जनरेशन का पता होना चाहिए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, और दूजे नंबर पर तुहानू ये पता होना चाहिए कि डब्बा बनाऊंगा तो मैं मर्द होएगा, सर्किल बनाऊंगा तो औरत होएगी, बराबर बनाऊंगा तो भरा भैन होणगे, सिंगल लाइन बनाऊंगा तो पति पत्नी होणगे, और अगर एरो का निशान लाऊंगा तो वो रिलेशन होणगे। ओके गुड, बहुत वधिया, बहुत ही वधिया भी। ठीक है बच्चों, तो इत्थों तक तो आपां सारा क्लीयर हो गया, बहुत ही वधिया। हुण आपां अगे चलते हैं, अगे चलते हैं तो अगे जाने वास्ते जिहड़ी चीज़ बनाऊंगा वो सारे जने ने ध्यान नाल देखना है बई, मज़ा फिर ही आएगा। नो कमेंट, ओनली फॉर स्क्रीन ते तुहाडा दिमाग होना चाहिए। जो जो पूछूंगा वो दसी चलियो। आ मैं की बनाया, आ मैं की बनाया, फटाफट दसो। ए मैं की बनाया? दैट इज मैन। बहुत वधिया, ए की बनाया? मैन। हुण आ की बनाया मैं? फटाफट दसी चलो सारे जने, जिवें जिवें बोली जाना उवें उवें लिखी चलो। पहला बनाया डब्बा तो मतलब मेल, दूजे नंबर ते बनाई मैं चक्री तो यदा मतलब फीमेल। बहुत वधिया। हुण तुसी दसो आ की बनाता मैं? आ दोनों दे विच मैं की बनाता? इन्हां दोनों का मतलब की है? यानी ये दोनों की है? ये दोनों की है? हस्बैंड वाइफ। बहुत वधिया, पता लग रहा है ना? ये दोनों की है? हस्बैंड एंड वाइफ ने। बहुत वधिया, बहुत ही वधिया। हाँ जी, पति पत्नी। ठीक है जी। हुण देखो आ की बनाता मैं? फटाफट दसो ए की बनाया? यस, ब्रदर एंड सिस है ना, भी इन्हां दोनों दे विच की सिस्टम हो गया? ब्रदर एंड सिस्टर का। चलो हुण तुसीं दसना नहीं, हुण देखी चलो। ये मैं बनाता इहदा भरा, ये बनाती मैं इहदी भैन, ये बनाती एक होर भैन दी। हुण देखो इनू मैं पहली कंडीशन कह सकदा ना कि ये मेरी पहली कंडीशन है ना, क्योंकि मैं तुहाडे अगे जो भी रखिया वो एक बंदे दे नाम रखते सारे सारे। हुण देखी चलो जो मैं लिखण चलिया वा वो तुसीं खुद कहोगे कि यस सर, बिल्कुल क्लीयर। ए बी सी डी ई एफ। क्लीयर? ये मैं सारे बंदियां दे नाम लिखते। ठीक है जी। हुण तुसीं सारे जने ने कमेंट नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इधर देखो मेरे अल, जिहड़ा मैं दस रहा। मैं तुहानू पूछा कि सी दा डी दे नाल की लिंक है, तो तुसीं कहोगे सर सी और डी दोनों पति पत्नी ने। बिल्कुल सही गल है। मैं तुहानू कहां कि सी अते बी दा की लिंक है, तुसीं कहोगे सर ब्रदर, दोनों ब्रदर ब्रदर ने। बहुत वधिया। मैं तुहानू कहां कि ई दा एफ दे नाल की लिंक है, तो तुसीं कहोगे सर ये ब्रदर सिस्टर ने। बहुत वधिया। इत्थों तक तो मैनू पता है सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया। हुण जिहड़ी गल दसना चाहना वो देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होर किहड़े-किहड़े रिलेशन ने। आ देखो, जे मैं कहां कि आ मैं आ जिहड़ा सी है ना, आ मैं क्लीयर? मैं इनू तां आपदी घर वाली कहूंगा ना, मैं इनू आपदी घर वाली कहूंगा,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਲੀ। ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭਰਾ यानी मेरा साला जो है वो मेनू की कहेगा, की कहेगा, जीजा। की कहेगा, जीजा। जीजा मतलब इत्थे भी तुसी कह सकते हो ब्रदर इन लो। क्लीयर है। बाकी तुसी जीजा याद रखना है। ये वर्ड जड़े ने इंग्लिश दे ने, अगर किसी को जरूरत है मैं दस दूंगा, बाकी ये गल याद रखो बस। बहुत वधिया भी। हुण देखो, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਜਾ ਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਜੀਜਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, आगे देखो भी। हुण जेड़ा मेरा ब्रदर है, मेरा ब्रदर इनू की कहेगा, नैचुरल जी गल है भी मेरी घर वाली नू मेरा ब्रदर की कहेगा, भाभी तो कहेगा, है ना, भाभी जी, है ना, की कहेगा, भाभी जी। बहुत वधिया, बहुत ही वधिया। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहला दसो। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना टॉपिक। ते मेरी जेड़ी भैन है वो भी की कहेगी, भाभी कहेगी। की कहेगी, भाभी। और उस तो बाद आपां गल करते हैं कि मेरी जेड़ी घर वाली है वो होर की कह सकती है, वो भी देख लो। कह तो बहुत कुछ सकती है, बट इत्थे की कह सकती है, मेरी घर वाली मैनू तो कहेगी घर वाला, है ना, पति। ते मेरे भरा नू की कहेगी, मेरे भरा नू कहेगी जेठ। बट पेपर दे विच जेठ लिखा हुआ नहीं आएगा, उत्थे लिखा हुआ आएगा देवर। की लिखा हुआ आएगा, दिओर, देवर। ते मेरी भैन नू की कहेगी मेरी घर वाली, ननंद। की कहेगी, ननंद। ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा। फटाफट दस दो जी। बहुत ही वधिया। ओके, इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गई। हुण चलते हैं अगे। बहुत वधिया जी, बहुत ही वधिया। हुण चलते हैं अगे। आ मैं सी तां नैचुरल जी गल आ। हुण आपां चलते हैं उपर। रिलेशन बनाया, अपने कौन आ गए, माँ प्यो आ गए। आ लो जी। हुण तुहानू साफ साफ दिख रहा है, तुहानू साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन है, मेरे पापा, और ये कौन है, मेरी मम्मी। क्योंकि मेरा रिलेशन बनाया मैं, तो ये मेरे पापा और ये मेरी की हुई, मम्मी हो गई।
क्लीयर है। हुण ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ, ਹਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ F ਤੋਂ ਬਾਅਦ GHIJKL, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪਾਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਅੰਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਮੋਸੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਸੜ। ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਮੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੀ ਭੂਆ। ਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ, ਹਨਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਫੜ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸੱਸ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸੱਸ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਸਹੁਰਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਮੋਸੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਸੱਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਭੂਆ ਸੱਸ, ਹਨਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾ ਦੇਗੀ ਹਨਾ ਚਿਕਨੀ ਚੁਪੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਹਨਾ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ, ਹਨਾ। ਮੰਮੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ। ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਬੇਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਣਜਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਣਜਾ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਣਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਣਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਣਜਾ ਯਾਨੀ ਕੇ ਔਰ ਐਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਣਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੂ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਉਵੇਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਤੀਜਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਸਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਗੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਜ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ? ਕਜ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਨੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਯੈਲੋ ਰੰਗ ਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੈਲੋ रंग फोकस बहुत मारता है। ਯੈਲੋ रंग फोकस बहुत मारता है, इसलिए दो ही रंगा, दो पहली ते दूजी पीढ़ी। ये पहली और दूजी पीढ़ी ही, ये दो पीढ़ियां ही ने ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦੀ, ਪੜਨਾਨਾ ਅਤੇ ਪੜਨਾਨੀ। ਕਲੀਅਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾबर लाई जाऊं। एक सिंगल लाइन जिंदगी बदल सकती है, पता है ना? एक सिंगल लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखना सारे जने कि सिंगल लाइन पति पत्नी, डबल लाइन ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत वधिया भी। हुण दसो सारे जने संतुष्ट हो इन्नी लैना तो? जे सारे जने संतुष्ट हो तो फटाफट दसो, फिर चलिए अपने क्वेश्चन ते आपां। बिल्कुल गौरव, क्योंकि आज ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਯਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੋਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਸਮੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਆ ਪੈਟਰਨਲ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਲ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਪੈਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ? ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ, ਚਾਚੀ, ਇਹ ਪੈਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਮੈਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਮਾਮਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਪੈਟਰਨਲ ਪਾਪਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੈਟਰਨਲ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ?
ठीक है जी, समझ आ गई? तो फटाफट फिर बल्ले बल्ले करो। इत्थों तक अपना सारा क्लीयर हो गया ना? जे इत्थों तक अपना सारा क्लीयर है तो आप चलते हाँ साडे क्वेश्चन ते। क्लीयर? क्वेश्चन नंबर पहला, क्योंकि ये आप खुद करांगे क्वेश्चंस, ठीक है जी? इस करके पहले 2-3 क्वेश्चन आप लिखते हैं, क्योंकि ये जब जो तक समझोगे नहीं उद तक क्लियर नहीं होएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो जी, पहला क्वेश्चन, सारे जने ध्यान नाल देखना और डायग्राम बनाने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, पी टी दा पिता है, पी टी दा पिता है। क्लियर? पी टी दा पिता है, टी एम दी पुत्री है, टी एम दी पुत्री यानी धी कह देने हैं, धी है। फिर लिखो एम के दी, एम के दी धी है, एम के दी धी है। एंड लास्ट वन इज, हुण आपां नूं जिहड़ा क्वेश्चन पूछेगा वो सब तो इंपोर्टेंट है, पी दा के दे नाल की रिश्ता है। क्वेश्चन 3 तरह के बनते हैं। अज आप पहले तरह के क्वेश्चन की गल करांगे, ठीक है ना? पहले तरह का क्वेश्चन, हाँ जी। ये तुहाडे सामने मैं क्वेश्चन लिखिया, करना चाहो तो तुसी करो, लेकिन एक बार मैं यही कहना कि तुसी प्लीज़ एक बार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नूं जरूर देखियो, क्वेश्चन नूं जरूर देखियो एक बार, उत्तर ना दो, क्योंकि मैनू पता है तुसी गलत दोगे उत्तर। एक बार देख लो फिर तुसी करो आप। देखो पहली लाइन की कही गई, पी टी दा पिता है। आ देखो, आ लिखिया मैं पी लिखता, इन्हें क्या पी टी दा पिता है। हालो जी, टी दा पिता कौन है? पी। इत्थों तक समझ आ गया? जेड़ा पी है वो टी दा पिता है, तो मैं की लिखा थल्ले, थल्ले लिखता टी, और टी दा पिता ऊपर आएगा तो पी दे उत्ते की लाता मैं? डब्बा, क्योंकि पिता की एक मेल पर्सन है। की पर्सन है? मेल पर्सन है। चलो जी, पहली लाइन क्लियर। दूजी लाइन, टी एम दी धी है। हुण देखो आपां नूं पता लग गया टी केदी धी है, धी है तो ਇਹਦਾ मतलब कुड़ी है, केदी? एम दी। हुण तुसी आप सोचो भी टी दा पिता कौन है? पी, और टी केदी धी है? एम दी। मतलब ਜਿਹੜੀ धी है वो पी दी भी तो हुई, ਇਹਦਾ मतलब है आ ਇਹਦੀ घर वाली हुई कि नहीं हुई? आ ਇਹਦੀ घर वाली हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आ ਜਿਹੜੀ संतान है ये दोनों की संतान है, और दोनों की संतान है तो आप पति पत्नी ही कवांगे ना इन्हां नूं। इत्थों तक दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर होया कि नहीं होया? मैं फिर बोल रहा वां, तुसी दिमाग ना लाओ, एक बारी मेरे डायग्राम ते ध्यान दो। जे तुहानू डायग्राम बनाना आ गया तो मैं गारंटी लेना वा तुसी किहो जिहा भी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत वधिया भी आ गया समझ। चलो जी, हुण देखो आपां नू की क्या सीगा? पी टी दा पिता है, पी टी दा पिता है आ रहा जी पिता। फिर क्या आ गया? टी एम दी धी है, टी केदी धी है? एम दी। तो ਇਹਦਾ मतलब है दोनों पति पत्नी होए। अगे चलो जी, एम के दी धी है, एम के दी धी है? के दी, मतलब के ऊपर आएगा। आ लो जी, के ऊपर आएगा भी एम ਜਿਹੜੀ है वो केदी धी है? के दी धी है। हुण देखो आपां नूं पता है कि आपां इनू फर्स्ट कंडीशन मानते हैं, इनू दूजी कंडीशन मानते हैं, इनू तीजी कंडीशन मानते हैं। भाव कि ये ਜਿਹੜੀ गल कर रहा क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ पी ਦਾ के ਦੇ ਨਾਲ, पी आ रहा के आ रहा, मतलब ਜਿਹੜੀ कंडीशन गल हो रही है वो सिर्फ सैकेंड ते थर्ड कंडीशन की गल हो रही है।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਸਿਰਫ P ਅਤੇ K ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ P ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆ P ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ, ਐ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰ, ਹਨਾ। ਸੋਹਰਾ ਸੱਸ, ਸੋਹਰਾ ਜਵਾਈ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਈਆ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ P ਦਾ K ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ P ਦਾ K ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ P ਦਾ K ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो भी, क्लीयर है ना? उत्तर ना दो मैं तुहानू फिर दस रहा वां, तुसीं देखो जिहड़ी चीज़ मैं समझाउणा चाहुंदा, इन्ना टाइम नहीं तो मैं फिर ना लावां ते तुहानू उत्तर ही देने आ। तां जे तुहानू उत्तर ही देने आ तो फिर आपां क्यों टाइम खराब करिए, है ना? चलो एक गल दसो, जे इत्थे लिखिया आ गया आर दे नाल के दा की रिश्ता है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ फटाफट। ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਅਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ P ਦਾ K ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ K P ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ R K ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ K R ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ P K ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ K R ਨੂੰ K P ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ R ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ R K ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, P ਦਾ K ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, यानी K P ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ R K ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ,
मैं लिखता एस नाल टी दा की रिश्ता है। हुण दसो दसो सारे जने, एस नाल टी दा की रिश्ता है? ਇਹਦਾ मतलब की होया? एस टी नू की कहेगा? बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया। ठीक है भी। हुण चलो क्वेश्चन ते, क्योंकि ये चीज दसनी जरूरी सी। चलो जी, हुण आपां गल करदे हां अगे। सारे जने ध्यान नाल देखना, जिन्ने भी कैंडिडेट ने। आपां डायग्राम बना लिया। ਉਹਨੇ क्वेश्चन पूछा पी ਦਾ के ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, मतलब के पी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇ ਔਰ ਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਫੜ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? पी एम ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪੀ ਨੂੰ। मतलब ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜਵਾਈ। ਜਵਾਈ मतलब दमाद। ਕੀ ਕਹੇਗਾ? दमाद ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਵਾਈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ। सेकंड नंबर लिखो सारे जने, एम भरा है, एम भरा है एन दा। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ਤਾਂ खैर ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। क्वेश्चन मेरे ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਐਮ ਭਰਾ ਹੈ ਐਨ ਦਾ, ਕੇ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ एम दी। फिर लिखो पी भरा है ओ दा। पी भरा है किहदा? ओ दा। फिर उस तो बाद विच ओ ती है एन दी। ओ ती है किहदी? एन दी। और फिर पूछा आपां नूं तां दसो की, तां दसो की पी दा चाचा कौन है? पी दा चाचा कौन है? हुण तुसीं दसो उत्तर। डायग्राम भी तुसीं बनाओ।
ਅਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਪੀ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਮ ਭਰਾ ਹੈ ਐਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਮ ਭਰਾ ਹੈ ਐਨ ਦਾ, ਐਮ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਆਲੋ ਜੀ ਐਨ। ਐਮ ਭਰਾ ਹੈ ਐਨ ਦਾ, ਕੇ ਭੈਣ ਹੈ ਐਮ ਦੀ, ਆਲੋ ਜੀ ਕੇ ਭੈਣ ਹੈ ਐਮ ਦੀ। ਪੀ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਓ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੋ। ਓ ਧੀ ਹੈ ਐਨ ਦੀ, ਐਨ ਦੀ ਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਓ। ਕਲੀਅਰ? ਧੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਿਲ। ਪੀ ਭਰਾ ਹੈ ਓ ਦਾ, ਆਲੋ ਜੀ ਪੀ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਓ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੀ ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਆ ਮੰਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਨਲ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, प्रश्न संख्या 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਰ।
ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 1 ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਕਿ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਐਮ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਲਾਈਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੈਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿ ਭੈਣ ਹੈ ਐਮ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਟਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ? 2 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਤੇਜੀ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਨੀਲਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 2 ਉੱਤਰ। ਓਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।